प्रजा वत्सल्य राजा का वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उनकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं कि राजा નગરજનોની હંમેશા આદર રાખે છે અને એમની સેવા માટે જાય છે। राजा भोज बड़े प्रधान वत्सल्य थे। वे स्वयं राज्य में धूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। એટલે રાજા ભોજ ખૂબ પ્રજાપ્રેમી હતા। તેઓ જાતે રાજ્યમાં ફરીને પ્રજાની તકલીફો જોતા ને તે यथासंभव दूर करता। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। શું થયું? એક દિવસ રાજા પોતાની રાણી સાથે રથમાં બેસીને રાજ્યમાં ફરી રહ્યા હતા। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए कि તેઓ રાજધાનીથી ખૂબ જ दूर निकली गया હતા। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा था, मगर उसके हल में एक ही बैल थे। दूसरे बैल की स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही थी। लेकिन તેમણે જોયું કે એક ખેતરમાં એક ખેડૂત હળ ચલાવી રહ્યો હતો, પરંતુ તેના હળમાં એક જ બળદ હતો અને બીજા બળદની જગ્યાએ તેની પત્ની હળ ખેંચી રહી હતી। એટલે કે એક બળદ હતો ને એક બળદની જગ્યાએ એની પત્ની હતી। राजा भोज के रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कई स्त्री को भी हल में जोत जाता है। लेकिन राजा भोज रथમાંથી નીચે ઉતર્યો અને જોયો ખેડૂત પાસે કે ભલા માણસ, તું આ કેવો અત્યાચાર કરી રહ્યો છે? અરે, ક્યાંય સ્ત્રીને હું શું હળમાં જોતરાવી હશે? मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जुता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गए। એટલે શું કે મારે એક બળદ મરી ગયો છે, બીજો બળદ ખરીદવા માટે મારી પાસે પૈસા નથી। જો ખેતરને ખેડવામાં ન આવ્યું તો હું શું ખાઈશ? એમ કહીને ખેડૂત ફરીથી પોતાના કામમાં लागी गयो। उसे क्या पता था कि उसके बात करने वाला कौन है? એટલે કે એમને क्या ખબર હતી કે તેની સાથે વાત કરનાર કોણ છે? राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो। राजाએ કહ્યું, अरे भाई जरा सांभळो तो खरा मने। जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हैं? કિસાન ને કહા કે જે કહ્યું હોય તમારે મારી સાથે ચાલતા ચાલતા કહો, મારું કામ શા માટે તમે અટકાવો છો? ખેડૂતે એવું કહ્યું। જો राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम की प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तुमको तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। કે રાજા ભોજ એને સાથે ચાલતા પોતાના કામ પ્રત્યે ખેડૂતની લાગણી જોઈને તે રાજા ભોજ ખૂબ પ્રભાવિત થયા। તેમણે કહ્યું, ભલા માણસ, આ રીતે તો તારી પત્ની થાકી જશે અને થાકને કારણે કોઈ બીજું કામ પણ નહીં કરી શકે। કિસાન બોલા, તો फिर तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? ખેડૂત કહે છે, તો પછી તમે જ મને કહો કે હું શું કરું? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। तुम्हें बैल ला दो। કિસાન બોલા કે પરંતુ એટલો વખત મારું કામ અટકાવવું પડશે, તમે જ બળદ લાવી આપો ને। ખેડૂતે કહ્યું, अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ
के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बेल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जूतूंगा। राजा ने कहा कि ठीक, ત્યારે એમ કરો, તું તારી પત્નીને રથની પાસે મોકલી દે, તે મારી પત્ની પાસેથી બળદ લઈ આવશે, ત્યાં સુધી હું તમારા હળમાં જોતરાઈશ। રાજાએ કહ્યું। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चले गए। उसने रानी को सारी बात बता दी कि ખેડૂત તો આ વાત માની લીધી। રાજા ભોજ હળમાં જોતરાઈ ગયા અને ખેડૂતની પત્ની રથ પાસે ચાલી ગઈ। તેણે રાણીને બધી વાત કરી। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों की बैल ले आओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। શું થયું? પૂરી વાત સાંભળીને રાણીએ કહ્યું, તારો બળદ તો નિર્બળ છે, તે અમારા બળદની સાથે નહીં ચાલી શકે, માટે તું બંને બળદ લઈ જા। ખેડૂતની પત્ની બંને બળદ લઈને ખેતરે પહોંચી। ખેડૂત ખૂબ ખુશ થયો। રાજા ભોજે કહ્યું, જો ક્યારેય તો કોઈ તકલીફ હોય તો મારી પાસે આવજે। એમ કહીને ભોજ રાજાને પોતાનો પરિચય આપ્યો તો ખેડૂત ખૂબ શરમાઈ ગયો। उसने राजा के बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्मत के गेहूँ उगे थे। कि ખેડૂતની પત્નીને બળદ લઈને ખેતરને પહોંચી। ખેડૂત ખૂબ ખુશ થયો। ભોજ રાજાએ કહ્યું, જ્યારે કોઈ તકલીફ હોય તો મારી પાસે આવજો અને એને ઓળખાણ આપી। ત્યારે ખેડૂતે શર્મિંદા થઈ ગયો। તેણે વારંવાર રાજાની માફી માંગી। રાજા પ્રસન્ન થઈને ચાલ્યા ગયા। તે વખતે ખેડૂતના ખેતરમાં ખૂબ સારો પાક થયો હતો। ખેતરના જેટલા ભાગમાં ભોજ રાજાએ હળ ખેડ્યું હતું તેમાં મોતી ઉગ્યા હતા। એ જોઈને ખેડૂતના આશ્ચર્યનો પાર ન રહ્યો। બાકીના ભાગમાં ઉમદા પ્રકારના ઘઉં ઉગ્યા હતા। ખેડૂત ખૂબ પ્રસન્ન થયો। किसान बहुत प्रसन्न थे, लेकिन खेडूत खूब खुश थे। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों के में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। કે ખેડૂતે બધા મોતી ભેગા કર્યા અને રાજા ભોજને પાસે ગયા। તેણે બધા જ મોતી ભોજ રાજાના ચરણોમાં મૂકી દીધા અને રાજાને આખી ઘટના કહી। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम्हें अपने अधिकार में रखो। એટલે કે રાજાએ કહ્યું, આ મોતી તમારા ખેતરમાં ઉગ્યા છે, એના પર તારો અધિકાર છે અને તું જ રાખ। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगी। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। किसान ने प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर दिया कि ना महाराज, आ आपनो परिश्रमનો પ્રતાપ છે, આથી હું નહીં લઉં। મારી વિનંતી છે કે આપ આ મોતીને રાજ્યના ખજાનામાં જમા કરી દો અને ગરીબોને ભલાઈમાં તેમનો ઉપયોગ કરો। ખેડૂતે પ્રાર્થના કરી। રાજા ખેડૂતની વાત સાંભળીને ખૂબ પ્રસન્ન થયા અને તેમણે મોતી સ્વીકારી લીધા। હવે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ શબ્દ જોઈએ કે પ્રજાવત્સલ એટલે કે પ્રજા પ્રેમી, સ્વયં એટલે ખુદ, યથા સંભવ એટલે કે જો સંભવ હે, ભ્રમણ એટલે કે ધૂમના, અત્યાચાર એટલે કે જુલ્મ, પુનઃ એટલે કે ફિર સે, દુબારા, થકાવટ એટલે કે થકના,
કમજોર એટલે કે નિર્બળ, અશક્ત, દિક્કત એટલે કે બાધા, પરેશાની ને ઉમદા કિસ્મત એટલે કે ઉત્તમ પ્રકારે. આ રીતે આપણે આ પાઠ પૂરો કર્યો. હવે આપણે આગળ અભ્યાસ જોઈશું.